Happy morning, students. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. So now we are seeing the second chapter, that is a human reproductive system. Human reproduction la நம்ம first ரெண்டு class வந்து we have seen the introduction and the human reproductive system. So first we have seen the male reproductive system, and then so what are the roles in a male reproductive system. Then அதுல மேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆர் மேல் ரிப்ரடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஆர்கனும் என்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்றத நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். And then we know the thermoregulator, that is a scrotum, which helps for a thermoregulation. And then the next, and then tunica albuginea. And the Sertoli cells, we know that Sertoli cells, what is the function of the Sertoli cells? It is used to nourishment to the developing sperm. ஒரு டெவலப் ஆகிற ஸ்பெர்ம்க்கு வந்து எப்படி வந்து ஃபுட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். And then the Leydig cells or interstitial cells. Then accessory ducts in a male reproductive systems, we have seen this. Accessory glands, and what are the glands secrete? So glands என்னென்ன hormone secretion பண்ணுதுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். We know that androgen, it produces androgen and testosterone, which help for the production of sperms. At the same time, it used to secondary sexual characters வந்து develop பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்த்தோம். And then we have seen the semen. So semen, we know that semen is a whitish fluid, so which it is act as a medium for the sperm. So sperms வந்து ஒரு female reproductive systemல travel பண்றதுக்கு அந்த செமன் வந்து ஒரு மீடியமா இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். And the next one is the penis is the external genitalia of male, and is used to transfer the sperm from male to female. Coming to the female reproductive system, we have seen what is the function of the female reproductive system. So it is somewhat complicated. Female reproductive system கொஞ்சம் மேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தை விட கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், because you know that there are so many organs, and especially the developing fetus grow in a uterus of female. So femaleோட பாடியில தான் அந்த டெவலப்பிங் ஆகிற ஃபீட்டஸ் அப்படின்றது வளரும். இப்போ வளரும் போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து நர்ச்சர் பண்ணணும். வளர்ந்த குழந்தை பார்ட்டிஷன், ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன், அந்த ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தைக்கு வந்து mother தான் வந்து feed பண்ணணும், and it is also one of the very important properties of the developing fetus. And then you can see here, this is the complete pictorial representation of a female reproductive system. And we can see that what are the functions, what are the different parts in a female reproductive system, like fallopian tubes, and then ampulla. So the region lame paatho, and this is the diagrammatic representation of a ovary. Ovary la indha madriyana uterus, ovary, and the female reproductive system, complete diagrammatic representation shown here. And the uterus, so uterus la எதுக்காக வந்து uterus ஒரு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், இல்ல வந்து ஒரு சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். பிகாஸ் இன் ஆர்டர் டு ஹோல்ட் த டெவலப்பிங் பேபி ஒரு டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ், ஒரு ஃபீட்டஸ் வளர்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும்ன்றதையும் நம்ம சொன்னோம். And the uterus is lined by three layers. We have seen that perimetrium, outer one is the perimetrium, and inner is the endometrium, and in between the middle layer is called as a myometrium. And the vagina, it is the external genitalia of a female. And hymen membrane, the last one we have seen in the last class is the mammary gland. So what is the function of mammary gland? We know that after the process of partition, so ஒரு குழந்தை birth ஆனதுக்கு அப்புறமா மதர் வந்து ஃபீட் பண்ற ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து mammary gland. So in this mammary gland, it secretes the milk for the developing, for the baby. And we have seen so many important points under this. And now we are going to see now is the gametogenesis. So this is a process called gametogenesis. Gametes means it's a sperms or ova. Gameto means sperms. In male we call it as a sperms, and in female ova.
ஸோ மேல்ல வந்து நம்ம கேமெட்ஸ் நம்ம எதை சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம்ஸ் தான், அண்ட் ஃபீமேல்ல எக் நம்ம சொல்லுவோம். ஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் சம்திங் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம். உருவாகிற ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் நம்ம ஜெனிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ கேமெட்டோஜெனிசிஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஸோ உருவாகிறதுக்காக இங்க ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ் தட் இஸ் ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் ஓவரி from the primary sex organs. Because ஏன் இங்க வந்து sperms and ovary பாத்தீங்கன்னா because we know that primary sex organ எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல்ஸ்ல வந்து நம்ம testis சொல்லுவோம் and femalesல ovary. So sperms are produced from the testis and ova is produced from the ovary. In all sexually reproducing organism, meiosis plays the most significant role in the process of gametogenesis. So this is one of the very important process because in the first class itself I have told you that mitosis and meiosis ரெண்டு process வந்து cell division ல இருந்தாலும் meiosis we called it as a reduction division நம்ம சொன்னோம். ஸோ எப்படி reduction division ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in human we know that we are having like 46 chromosome. It's a constant. Humanoட chromosome number 46 தான். இந்த 46 chromosomeல இந்த meiosis process மூலமா இந்த sperms and ovaryல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்குன்றதையும் நம்ம சொன்னோம். ஸோ இந்த ovary and in sperm they are having in ova and sperm they are having like 23 chromosome only, not 46. இந்த ப்ராசஸ் எதுக்காக ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஒன்ஸ் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது 23 + 23 டுகெதர் வி கெட் 46. அப்போ டெவலப்பிங் ஆகுற பேபிக்கு வந்து 23 + 23 ஸ்பெர்ம்ல இருக்கக்கூடிய 23 குரோமோசோம்ஸும் எக்ல இருக்கக்கூடிய 23 குரோமோசோம்ஸும் ரெண்டுமே சேர்ந்து அந்த டெவலப் ஆகுற பேபிக்கு 46 குரோமோசோம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் மியாசிஸ்ன்ற கண்டிஷன் நடந்து இந்த 46 குரோமோசோம் ரெடியூஸ் ஆகி ஹாஃபா இருக்கணும். இதான் மெயின், இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்கேஸ் 46 இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்பெர்ம்ல ஆக்சுவலா 46 குரோமோசோம் இருக்கு, எக்லயும் 46 குரோமோசோம் இருக்கு, which means 23 பேர் 23 பேர். ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு டெவலப் ஆகுற ஃபீட்டஸ்க்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ்க்கு டோட்டலி 92, தட் டபுள் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இது ஒரு ஃபீட்டஸ்க்கு 92 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ்க்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த பேபி சர்வைவ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேபி வந்து பார்ன் ஆகாது. அப்படியே ஆனாலும் அந்த பேபி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே விகாரமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடியிலே நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஒன்று நடக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம பாடியில மியாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ். And we'll go to the next one. So gametogenesis now we are going to see about how the sperms are formed from by the process of gametogenesis and how the eggs are formed by the process of gametogenesis. But gametogenesis last தான் நமக்கு மியாசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் கேமெட்டோஜெனிசிஸ்லயும் மைட்டாசிஸும் நடக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் மியாசிஸும் நடக்கும். ஸோ மைட்டாசிஸ் அண்ட் மியாசிஸ் ரெண்டுமே நடக்கும். மைட்டாசிஸ் எந்த ப்ராசஸ் நடக்கும், மியாசிஸ் எங்க நடக்கும்ன்றத ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன்ல உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஸோ see here actually, so let me explain this diagrammatic representation for you. And இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன், there are 3 stages, 3 phases பிரிச்சிருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ். This is the male and this side is the female. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து காமனா வந்து இந்த 3 phase நம்ம சொல்லலாம். The first phase is the multiplication phase and second phase is the growth phase and third one is the maturation phase. So in the maturation phase தான் ஒரு ஸ்பெர்மா இருந்தாலும் இல்லனா எக்கா இருந்தாலுமே மெச்சூர் ஆகுது. Mature in the sense when they fuse together they can form zygote. அதுதான் வந்து maturation phase. Multiplication phaseல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you can't see the 2n number. So 2n கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா அதோட மீனிங் வந்து அது இன்னும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகல. ஸோ 2n வந்து எந்த மாதிரி செல்ஸ்ல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மைட்டாசிஸ்ல டிவைட் ஆகக்கூடிய செல்ஸ்ல எல்லாமே 2n கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். 2n மீன்ஸ் இட்ஸ் அ மைட்டாட்டிக் ஆர் டிப்ளாய்ட் செல், டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கு. ஒரு செல் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருந்ததுன்னா அது மைட்டாசிஸ்க்கு போகும். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெர்ம் செல்ல நீங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அது ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. அதே மாதிரி ஃபீமேலையும் வந்து 2n கண்டிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ல இருக்கு. we call it as a oogonia. ஃபீமேல்ல oogonia and ஸ்பெர்ம்ஸ்ல ஸ்பெர்மட்டோகோனியா நம்ம சொல்லுவோம். தென் நம்ம சொன்ன மாதிரி டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல it undergoes mitotic division.
மைட்டாடிக் டிவிஷன் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் அண்ட் அந்த ஸ்டேஜ்லயுமே அது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2n கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு. So in primary spermatocyte or in even primary oocyte, the condition is diploid in condition. அது எப்போ வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பட் அது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ல இருக்கும்போது இல்ல பிரைமரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது ஈவன் ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் எக் போத் ஆர் இன் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு. ஈவன் இங்கேயும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கும் தெரியும் ஓகோனியா வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல தான் இருக்கு. தென் வாட் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் இஸ் த இதுதான் வந்து அடுத்து இருக்க ஒரு மிராக்கிளான ஒரு விஷயம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டா இருக்கலாம் இல்ல பிரைமரி ஊசைட்டா இருக்கலாம். ஒரு 2n கண்டிஷன்ல இருந்து மியாசிஸ் ப்ராசஸ் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. மியாசிஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது n கண்டிஷன்ல 2n கண்டிஷன்ல இருக்க ஒரு ஸ்பெர்மா இருக்கட்டும் இல்லனா வந்து 2n கண்டிஷன்ல இருக்க ஒரு எக்கா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆகுது. which reduces like இந்த இடத்துல ஒரு 46 இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it just reduces into 23. சோ இந்த இடத்துல வந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ல தான் ஒரு அந்த குரோமோசோம்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகி 23 குரோமோசோம்ஸா வருது. இங்கேயும் அதே ஸ்டேஜ் தான் 23 குரோமோசோம். சோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ்ல மைட்டாட்டிக் நடக்குதா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ். growth ஃபேஸ்ல வந்து நம்ம சொன்ன செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் அதாவது மியாசிஸ் ப்ராசஸ் நடந்து அது growth ஃபேஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுது. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ல வரக்கூடிய எல்லா ஸ்பெர்ம் செல்ஸ்லயுமே வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ல இருந்து மியாசிஸ்க்கு ரெடியூஸ் ஆகுறதுனால சோ 46 குரோமோசோம்ல இருந்து 23 குரோமோசோம்ஸ்க்கு ரெடியூஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவன் இந்த சைடு வந்து ஃபீமேலுக்கு வந்து எக் ப்ரொடக்ஷனை பார்த்தாலுமே அதே மாதிரி இங்கேயும் நடக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த பிரைமரி ஊசைட் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த 2n கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய எக் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியாசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு நடக்க ஆரம்பிக்கும். மியாசிஸ் ப்ராசஸ்ல போகும்போது 2n கண்டிஷன்ல இருக்கிறது ரிடக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். மியாசிஸ்னாலே ரிடக்ஷன். ஸோ மியாசிஸ் 1 கம்ப்ளீட்டட் பிகாஸ் இங்க மட்டும்தான் வந்து மைட்டோசிஸ்ல நீங்க வந்து செல் டிவிஷன் படிச்சிருக்கும் போது மைட்டோசிஸ் மட்டும் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். தட் இஸ் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அனாஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் இது மட்டும் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் மியாசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மியாசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் மியாசிஸ் 1 அண்ட் மியாசிஸ் 2. ஸோ ரெண்டு விதமான மியாசிஸ் நடக்கும். ஸோ இங்க மியாசிஸ் 1ல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் ப்ரியர் டு ஓவியுலேஷன். எக் வந்து ஓவரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மியாசிஸ் 1 கம்ப்ளீட் ஆகுது. தட் இஸ் கால்டு இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் ஃபர்ஸ்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் இங்க வந்து ஸ்பெர்ம் வந்து எப்படி வந்து 23 எல்லா ஸ்பெர்ம்ஸும் 23 ஸ்பிளிட் ஆச்சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஃபீமேல்ல இருக்காது. ஃபீமேல்ல சம்வாட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ப்ராசஸ் நடக்கும். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான செல்ஸா பிரியும். அதுல ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் கால்ட் as a large cell. ஒரு செல் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் as a secondary oocyte. ஒரு பெரிய செல் இருக்கும். அந்த பெரிய செல்லை தான் நம்ம செகண்டரி ஊசைட் நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் அதுக்கு பக்கத்திலேயே வந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன செல் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி. போலார் பாடி பெரிய ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. மேக்ஸிமம் அதை வந்து ஒரு ஸ்பெர்மும் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால போலார் பாடியை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம். போலார் பாடி பத்தி நமக்கு தேவையும் இல்லை. அது வந்து ரொம்ப சின்ன செல்லா இருக்கும். அது நமக்கு தேவையில்லை. பட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒன்லி. அடுத்து இருக்கிறது செகண்டரி ஊசைட் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் மியாசிஸ் 2 இந்த இடத்துல ஸ்பெர்ம்ஸ்ல வந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் கம்ப்ளீட் ஆனதும் நெக்ஸ்ட் இட் அண்டர்கோஸ் மியாசிஸ் 2 ப்ராசஸ். இந்த இடத்துல ஸ்பெர்ம்ஸ்லயும் வந்து மியாசிஸ் 2 ப்ராசஸ் நடக்கும். மியாசிஸ் 2 ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் த சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் கேரிட் அவுட் இன் த ஸ்பெர்மேட்டிட். அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மேட்டிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த ஸ்பெர்மேட்டிட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இதுல இருந்ததோ அதாவது மியாசிஸ் 1 கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இருந்ததோ அதே குரோமோசோம்ஸ் தான் ஆக்சுவலா ஸ்பிளிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இதே இருந்து டிவைட் ஆகி ரெண்டா டிவைட் ஆகும். ஸோ நம்ம மைட்டாசிஸ் மாதிரி தான். ஸோ இதுல 23 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸ்ல எப்படி வந்து ஒரு செல் ரெண்டு செல்லா மாறும்போது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஷேர் பண்ணுமோ அதே மாதிரி 23 அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸை இதுவும் ஷேர் பண்ணும் அண்ட் இதுவும் ஷேர் பண்ணும். அப்போ இதுல இருந்து வரக்கூடிய செல்ஸ் வந்து ரெண்டு. அதே மாதிரி இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய டாப்ல இந்த டாப்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய செல் ரெண்டு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் as a spermatid. இதுதான் வந்து மெச்சூர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ். தட் இஸ் கால்ட் as a spermatid. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் as a adult. இந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவலா அடல்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது. தென்
இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் மேல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்க தான் ஸ்பெர்ம்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். So spermiogenesis means sperm structures form ஆகும். And at last condition, each and every n of cells together to form a sperm. So இந்த இடத்துல தான் வந்து spermatozoa அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Spermato means sperm, we know that. Zoa means that's an animal. So ஒரு அனிமலோட பாடியில ஒரு ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவா. ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எண்ல இருக்க அந்த செல்லுல இருக்கக்கூடிய இதுலயும் வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் யூ கேன் கிளியர்லி see this. அதே கண்டிஷன் இந்த இடத்துல ஃபீமேலோட பாடியில பாத்தீங்கன்னா அந்த செகண்டரி oocyte வந்து it undergoes once again division that is called as a meiosis 2. completion of meiosis 2ன்றது நடக்க ஆரம்பிக்குது. meiosis 2 ப்ராசஸ் நடக்கும்போது meiosis 2 கம்ப்ளீட் ஆகும்போது பிகாஸ் இந்த இடத்துல ஓவிலேஷன் வந்து நடந்துரும். meiosis 1 வந்து ஓவிலேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் ஆகுது. பட் meiosis 2 எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகும்போது ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஜைகோட் ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து ஃபியூஷன் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி தான் எக் வந்து அதோட செகண்ட் மியாசிஸ கம்ப்ளீட் பண்ணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் thing happens here. So completion of meiosis 2ல completion of meiosis 2 happen. So அப்போ வந்து அந்த secondary oocyte என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it forms into two parts. The first one is called as the biggest one is called as a ovum, and the second is called as a second polar body, and it is also contain the same number of chromosome. But நம்ம இது வந்து importance நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், அதனால we just ignore this. So students, I hope you may understand the process of a spermatogenesis and oogenesis. So spermatogenesis, oogenesis ரெண்டுமே வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். And now we will go to the next topic, that is and the next. So spermatogenesis இப்ப நம்ம பார்த்தது தான் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு written formல கொடுத்திருக்கிறேன். You can even go for this. So spermatogenesis is the sequence of events in the seminiferous tubules. So எந்த இடத்துல இது நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா seminiferous tubules. If you don't understand where it is a seminiferous tubule, just go through the book, go through the content. Last classல நம்ம class நீங்க just listen பண்ணுங்க. seminiferous tubules நம்ம explain பண்ணிருக்கோம், அதை ஒரு தடவை பாருங்க. So seminiferous tubules of the testis that produce in the male gametes, the sperms. So இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். So during development, the primordial germ cell migrate into the testis. Yes, the primordial germ cells ன்றதை இங்க எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let me show in the last this is the primordial germ cell. So this is the primordial germ cell. ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வரக்கூடிய ஒரு செல்லை தான் நம்ம primordial germ cell அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So the primordial germ cell migrate into the testis and become immature germ cell called the sperm mother cell. So ஒரு செல் வந்து மெச்சூர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அந்த செல்லை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட அது எங்கிருந்து ஆரிஜின் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம மதர் சொல்லுவோம். லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து asexual reproductionல பைனரி ஃபிஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம சொன்னோம்னா, ஒரு அமீபா வந்து 2 daughter cells கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொன்னோம். சோ அந்த எந்த ஒரு அமீபா கன்வெர்ட் ஆகுது, தட் இஸ் கால்ட் as a mother amoeba. சோ அதுதான் வந்து 2 daughter amoeba கன்வெர்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி எந்த ஒரு செல்ல இருந்து ஆக்சுவலா வந்து இது ஃபார்ம் ஆகுறத வந்து நம்ம மதர் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், or it is called as a spermatogonia in the inner surface of the seminiferous tubules. So spermatogonia begin to undergo mitotic division. We know that. So spermatogonia என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு mitotic divisionல puberty டைம்ல நடக்குது. ஸோ பியூபர்ட்டின்றது ஃபீமேலுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஈவன் மேலுக்குமே அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். பட் அந்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றது கிடையாது. தட்ஸ் ஜஸ்ட் we can left it. The spermatogonia begin to undergo mitotic division at puberty and continue throughout the life. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் எல்லாமே கண்டினியூவா நடந்துகிட்டு இருக்கும். And you can see here, this is the diagrammatic representation of the sperm formation, or இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஒரு ஸ்லைடோட வியூ தான் ஆக்சுவலா இது. இங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல, பட் யூ கேன் see here, this is the spermatid.
அண்ட் இது வந்து நான் சொன்ன interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells ஓட ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. and this is a Sertoli cells. We know that. so Sertoli cells என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு நர்ச்சரிங் பண்றவங்க Sertoli cells தான். and this is called as a spermatogonia, which is the immature one. and you can see here ரொம்ப சிம்பிளஸ்டா ஒரே ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்லயே வந்து ஈஸியா புரியணுன்றதுக்காக கொடுத்திருக்கிறேன். and this is the structure of a sperm. இந்த ப்ராசஸ்ல தான் எப்படி நடக்குதுன்றத கொடுத்திருக்கேன். you can see here the first one is a mitosis process நடக்குது. and அதுல வந்து 2n கண்டிஷன்ல இருக்குது. once அந்த 2n கண்டிஷன் கமிட்டட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது 2n ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கு. meiosis 1 நடக்கும்போது 2n கண்டிஷன் இருக்கு. then 4n condition, that is multiplication, and 4n condition. while in meiosis, so இது வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும். அப்ப நமக்கு 2n கண்டிஷன்றது கிடைக்கும். meiosis 2ல பாத்தீங்கன்னா அந்த 2n கண்டிஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் நம்ம சொன்னோம். அதாவது 46 குரோமோசோமா இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து 23 குரோமோசோமா கன்வெர்ட் ஆகும். that is 23 குரோமோசோம். so அந்த 23 குரோமோசோம் ஸ்டேஜே கண்டினியூ ஆகும். so ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு வருது. அங்க இருந்து ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு வராங்க. at last the sperms form ஆகும். that is called as a spermatozoa. this is a stage. and you can see here diagrammatic representation. இது லாஸ்ட் இதுல நம்ம கொடுத்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட வியூ தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா this is called interstitial tissue and this is the Leydig cell. இது இடையில இருக்கதா வந்து interstitial cell or Leydig cell, both are same. and இது வந்து நம்ம seminiferous tubule ஓட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்திருக்கோம். இதான் வந்து lumen of the male reproductive cell. and even macrophage dendritic cells கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன் வந்து இந்த இடத்துல WBC எல்லாம் இருக்கணும், macrophage dendritic cells எதுக்காக immune cells எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா of course we have to, கண்டிப்பா இந்த இடத்துல immune cells இருந்து ஆகணும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in order to avoid the microbes or in order to get rid of the pathogen, இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்காக இது இருக்கலாம். and then and this is also one of the so இதுல வர சில ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஆக்சுவலா கூகுள்ல இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரியணுன்றதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கிறேன். and this is the starting stage. எப்படி ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுன்றது இதுல ஒரு கம்ப்ளீட் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன். as a cell membrane, the nucleus, and இதுல வந்து centrioles ரெண்டு இருக்கும். எதுக்காக வந்து centrioles இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது centrioles தான் spindle fibers ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகும்போது centrioles ரொம்பவே முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும். அதனால centrioles கண்டிப்பா pair of centrioles should be present. and even mitochondria இருக்கும், then Golgi complex இருக்கும். but mitochondria plays a vital role in the sperm formation. mitochondria, அந்த mitochondria வந்து ஒரு sperm female reproductive systemல அது எக் ரீச் ஆகுற வரைக்கும் mitochondria ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும். because we know that mitochondria is a energy house of cells. it's a power house of cells. அதுதான் வந்து அந்த செல்லுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறது எல்லாமே மைட்டோகாண்ட்ரியா தான். பட் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்டிப்பா ஒரு பேபியை டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா எந்த செல்லுக்கு மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணும், நாட் ஃபார் த டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ். ஸோ டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ், அதாவது ஒரு வளரக்கூடிய குழந்தை ஒரு கரு உருவாகிறதுக்கு ஸ்பெர்ம்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது இந்த நியூக்ளியஸ் அண்ட் சென்ட்ரியோல் மட்டும்தான். ஸோ நியூக்ளியஸ் அண்ட் சென்ட்ரியோல் மட்டும்தான் தேவையே தவிர வேற எதுவுமே கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாது. எதனால பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா, ஏன்னா இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஃப்ரம் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ல டிராவல் செஞ்சு எக்க போய் ரீச் ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் இட்ஸ் டூ ஃபார் ஃபார் தேம். அந்த செல்லுக்கு அது ரொம்ப 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 லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம் இங்க இருந்து ஒரு ஃபீமேலோட பாடியில டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் நீட்ஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜிக்காக தான் இந்த இடத்துல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கே தவிர வேற எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காகவும் கிடையாது. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். பிகாஸ் இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் கூட எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செல் டிவிஷன் பண்றதுக்கு மட்டும்தான், வேற எந்த ப்ராசஸும் கிடையாது. அண்ட் யூ நோ தட் நியூக்ளியஸ்ல முக்கியமா இருக்கக்கூடிய 23 குரோமோசோம்ஸ் இதுல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த நியூக்ளியஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். அண்ட் தென்
இந்த செல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கம்ப்ளீட் மெச்சூர் ஆகும் அண்ட் இங்க அடுத்தது மெச்சூரேஷன் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டேஜ் மெச்சூர் ஆகும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன் பிட்வீன்ல வந்து டாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்ரோசோம் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் ஒரு என்சைம் செக்ரீஷன் ஆகும். அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் ஆகிறதுக்கு கொல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் ஆகும். இது ரொம்பவே முக்கியமான ரோல் பிளே பண்றதுக்கு எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆக்ரோசோம் செக்ரேட் ஆகிறதுக்கு கொல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் ஆகும். இந்த ஆக்ரோசோம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெம்பரேன் ஆக்சுவலா ஃபியூஸ் பண்ணி எக்கோட மெம்பரேனையும் ஃபியூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டிசால்வ் பண்ணணும். ஒரு ஏன்னா பிகாஸ் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த ஆக்ரோசோம்க்கு அப்புறம் தான் இருக்குது. சோ அதுக்கடுத்து இருக்கிறதுனால இந்த ஏதாவது ஒரு ஆபத்துனாலுமே சரி இந்த ஆக்ரோசோமை தாண்டி தான் இந்த நியூக்ளியஸை வந்து அட்டாக் பண்ணும். சோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால the nucleus is safely present inside the sperm. ஒரு ஸ்பெர்ம்குள்ள நியூக்ளியஸ் ரொம்ப சேஃபா தான் இருக்கு. ஆக்ரோசோம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைட்டிக் என்சைம் சொல்லலாம். லைட்டிக்னா பிரேக்கிங் என்சைம் சொல்லலாம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் இது ஒரு எக்குன்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா எக்கு உள்ள இந்த இடத்துல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சென்டர்ல. சோ இந்த இங்க வந்து எக்கோட மெம்பரேன் இருக்கு, இங்க வந்து ஸ்பெர்மோட மெம்பரேன் இருக்கு. சோ இந்த நியூக்ளியஸ் கண்டிப்பா எதை தாண்டி போய் ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ரோசோம் தாண்டி இந்த மெம்பரேன் தாண்டி ஸ்பெர்மோட மெம்பரேனை தாண்டினதுக்கு அப்புறமா எக்கோட மெம்பரேன் இருக்கும். ஸோ எக்கோட மெம்பரேன் ரீச் ஆகும். எக்கோட மெம்பரேன் சிம்பிளா வந்து இந்த மாதிரி ஒன் லேயர்லாம் இருக்காது. சோனா பெலுசிடா தென் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆக்சுவலா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும். தென் அதுக்கடுத்து கார்டிகல் கிரானில்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி தான் இங்க இருக்க நியூக்ளியஸ் இந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுனால சோ இந்த ஆக்ரோசோம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஆக்ரோசோம் இந்த மெம்பரேனை ஃபியூஸ் பண்ணிடும். அதாவது இந்த மெம்பரேனை வந்து டிசால்வ் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் எப்போ இது ஃபியூஸ் ஆகும், எப்போ வந்து டிசால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெர்ம் எக்கு கிட்ட போகும்போது தான் இது நடக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இங்க எக்கோட மெம்பரேனையும் லைஸ் பண்ணிடும். ஸோ லைஸ் பண்ணி ஈஸியா வந்து இங்க இருக்க நியூக்ளியஸை அந்த நியூக்ளியஸோட ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் தான் ஆக்ரோசோம். ஸோ இது வந்து நம்ம இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அண்ட் தென் இதுல பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஆகக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸ்ல 3 பார்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் வரும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். we will go to the next slide. In the first stage of spermatogenesis, the spermatogonia migrate among Sertoli cells toward the central lumen of the seminiferous tubule and become modified and enlarged to form a primary spermatocytes. So இந்த இடத்துல primary spermatocytes இருக்கு. Primary spermatocytes கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க it is a diploid which means 23 pairs. அதாவது மொத்தமா அதுகிட்ட 46 குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன்ல இருக்கும். Some of the primary spermatocytes undergo first meiotic division to form. So primary spermatocytes என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிற ஸ்டேஜ் தான் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ மியாசிஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ரெடியூஸ்ட் தட் இஸ் 46 அப்படின்றது எந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் ரெடியூஸ்ட் இன்டு 23. இங்கே வந்து 23 அது வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். டு ஃபார்ம் 2 செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். 2 செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸா மாறும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ல இருந்து. சோ ஒன்னு வந்து ரெண்டா கன்வெர்ட் ஆகும். ஒரு செல்லுல இந்த இடத்துல 46 அப்படின்னு இருக்குன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய 46ல இருந்து we get 2 into 23. சோ அப்போ ரெண்டு நமக்கு 23 குரோமோசோம் கிடைக்கும் which are haploid. See here and that is a 23 chromosomes each. இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்ல தான் நம்ம பார்த்தோம் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ்ல டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும் 23 pairs தான் இருக்கும் நம்ம சொன்னோம். அதாவது மொத்தமா 46 குரோமோசோம் உள்ள கண்டிஷன்ல இருந்தது. செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் பிரைமரில இருந்து செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் கன்வெர்ட் ஆகும்போது மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது. மியாசிஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். மியாசிஸ்னாலே ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ஒரு டிப்ளாய்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கிற குரோமோசோம்ஸ் ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷனுக்கு மாறும். டிப்ளாய்ட்னா 2n கண்டிஷன், ஹாப்ளாய்ட்னா n கண்டிஷன் மட்டும் தான் ஹாப்ளாய்ட். மியாசிஸ்ல n கண்டிஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்ட்ல 23 குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும். and secondary spermatocytes undergo second meiotic division. so once again இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் போகும். ஆனா இந்த இடத்துல 23 குரோமோசோம் அது ரெடியூஸ் ஆகாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெடியூஸ் ஆயிட்டாங்க. சோ அதனால வந்து திரும்ப ரிடக்ஷன் போக மாட்டாங்க. செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் டு ப்ரொடியூஸ் 4 haploid spermatids. அதுவே
the last இந்த ஒரு நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நான் காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம் மட்டும்தான் நிறைய நம்பர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், எக்கு சிங்கிளா மட்டும்தான் இருக்குமே. ஸோ அதான் அதுல இருக்க ஸ்பெஷல் கேரக்டர். லெட் மீ கோ டு த லாஸ்ட் ஸ்லைட். And you can see here ஸ்பெர்மட்டோசோவா பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சிங்கிள்ல இருந்து நமக்கு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. பட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஊகோனியல் வந்து வி கெட்டிங் 2 செல்ஸ், தட் டூ செகண்ட் போலர் பாடி நமக்கு தேவையில்லை, அண்ட் ஒரு சிங்கிள் ஓம் தான் கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் இதுல நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் இஸ் ஓவர். ஜஸ்ட் கோ டு த செகண்ட் லிங்க். செகண்ட் லிங்க் இதுலயே ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன். அதுல classes continue பண்ணுவோம். Just go to there and listen to that session. Thank you, students.